Sure, let's begin. See, first of all, you should tell me that where the particular thing will come. કોઈ એક particular detail છે બરાબર એ ક્યાં આવશે. Interest accrued is very important term. You will find this term in so many question. આ જે term છે એ તમને ઘણા બધા ક્વેશ્ચનમાં જોવા મળશે બરાબર છે. Just a second, let me tell you that which question is this. It is illustration 9. एक मिनट still it is illustration 9. चलो just a second. Okay, interest accrued will be in other current asset 1 2 3 4 5 and 6 ગણીને 6 રિપ્લાય મને મળ્યા. વિશાખા, મિત, અમન, કુંજન, સાક્ષી, પ્રાચી અને કૃષાંગી. one additional reply. It will be in other current asset. સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા લખી દઈશું કે કઈ વસ્તુ ક્યાં આવશે. Plant and machinery will be tangible asset. Cash on hand, trademark will be intangible asset. Debtors will be debtors क्या આવશે. બરાબર છે. સો ડેપ્ટર્સ આર ટ્રેડ રિસીવેબલ. તમને ધ્યાન હોય તો આપણે એક વખત રિવાઇઝ તો કરેલું જ છે ક્વેશ્ચન બરાબર છે. 10% નર્મદા બોન્ડ વોઝ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. લૂઝ ટૂલ્સ પર ઇન્વેન્ટરી. ટેલિફોન ડિપોઝિટ વોઝ લોંગ ટર્મ લોન એન્ડ એડવાન્સીસ એન્ડ યુનિટ્સ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટ અક્રૂડ. તમારે શું કરવાનું છે, જે વસ્તુ જ્યાં આવે ત્યાં લખી દેવાની છે. ઇન્ટરેસ્ટ અક્રૂડ 3000, તો દેટ ઇઝ અધર કરંટ એસેટ 3000. બટ અહીંયા બ્રેકેટમાં લખવાનું કે અધર કરંટ એસેટની કઈ વસ્તુ તમે લખી છે, તો કે ઇન્ટરેસ્ટ અક્રૂડ. ઓકે, then after plant and machinery તો ટેન્જિબલ એસેટ. તો ટેન્જિબલ એસેટમાં લખવાનું કે ભાઈ આ મેં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લખી છે. ટેન્જિબલ એસેટમાં શું લખ્યું છે, તો ટેન્જિબલ એસેટમાં અમે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લખી છે 6 lakh. cash on hand 37,000. Trademark intangible asset 20,000. Debtors 42,000. %, Narmada bond, non-current investment. Loose tools inventory.
telephone deposit, that is long term loan and advances. Other non acha units of mutual fund, that is current investment. ચલો આટલા સુધીમાં બેટા કોઈને ડાઉટ છે? હું એક વખત ઝૂમ આઉટ કરી દઉં છું, જોઈ લઉં. I'm zooming out the table. Have a look, and if you have any doubt, then tell me. $72,000 non-current asset. Non-current asset is 7,20,000 and current asset is 1,10,000. total करिए तो 8,30,000 is total asset. કોઈ પણ બાળકને કોઈ પણ પ્રકારની દ્વિધા છે તો બોલી જાઓ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેમ કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નોન કરંટમાં કેમ નહીં? એકચ્યુઅલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની બાજુમાં બ્રેકેટ કરીને લખ્યું છે ટેમ્પરરી. ટેમ્પરરી મતલબ શોર્ટ ટર્મ મતલબ કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ક્લિયર? रिपीट. क्लियर बेटा? चलो मोर देन 12 मंथ्स कीधुं होय तो नॉन करंट में आवे. हाँ, मोर देन 12 मंथ्स कीधुं होय तो नॉन करंट में आवे. अहींया लेस देन 12 मंथ एवुं नथी कीधुं, पण एवुं कीधुं छे के टेम्पररी. तो वस्तु टेम्पररी है, मतलब इट इज शॉर्ट टर्म. The next exercise, question number 6. Question number 6. અહીંયા તમારે એસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ બંનેનું જે કાંઈ પણ સ્ટ્રક્ચર છે એ બનાવવાનું છે. બરાબર? એસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ. चलो, इंटरेस्ट अक्रूड प्लांट एंड मशीनरी इक्विटी शेयर कैपिटल. इंटरेस्ट अक्रूड है तो ये अदर करंट एसेट में आवशे. $30,000. प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपया. टेंजिबल एसेट
See, you have to draw. પહેલા જ કીધું question number 6, exercise question number 6. You have to first of all draw a structure like this. હું structure draw કરું તો lecture structure draw કરવામાં જ જતો રહે. So I'm using ready-made structure of textbook. First of all, always you have to make a structure like this. કંઈ વિચાર બહુ કરવાનો નહીં, સીધું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી દેવાનું. બરાબર છે, વિચાર કર્યા વગર સ્ટ્રક્ચર બનાવી દેવાનું. ચલો, સો ટેન્જિબલ એસેટ જે અમાઉન્ટ લખાતી જાય ને એને ટિક કરતું છું એટલા માટે કે કોઈ કન્ફ્યુઝન ના થાય. સી વાય આઈ હેવ મેડ એરોઝ કે એક જગ્યાએ એકના બદલે બીજી અમાઉન્ટ ના લખાઈ જાય. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, દેટ ઇઝ ઇન શેર કેપિટલ. Bank and cash balance 67,500. General reserve, so it will be in reserve and surplus. Closing stock 2,70,000, that will be in inventory. Creditors 6 lakh. Debtor 3,45,000. Debtor 3,45,000 लिखाना, 3,45,000 बराबर है. Provision for taxes 90,000. अच्छा, provision for tax क्या આવશે બેટા? Repeat નથી થયું હમણાંથી. Short term provision, good. ત્યાર પછી 12% bank loan, that is long term borrowing. $1,95,000. Non-current investment 45,000. Electricity deposit क्या हो सर? This was a little bit difficult topic.
इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट क्या આવશે long term loan and advances. $1,87,500. चलो and a provident fund is long term provision. Do one thing, એક વખત જોઈ લો શાંતિથી બરાબર છે. It is not like that you are not definitely not going to find any kind of doubts. એવું નહીં બને. ચલો 12% બેંક લોન ના સમજાણું સર 10th માં ખબર કેવી રીતે પડે કે લોંગ ટર્મ છે કે શોર્ટ ટર્મ જો શોર્ટ ટર્મ હોય ને બેટા તો એના માટે ક્લિયરલી કીધું હોય શોર્ટ ટર્મ હોય ને તો એના માટે ક્લિયરલી કીધું હોય that it is a short term loan and short term advance તમને ક્લિયરલી કહી દે કે ભાઈ આ શોર્ટ ટર્મ છે બરાબર છે નથી કંઈ મેન્શન કર્યું એનો મતલબ કે લોંગ ટર્મ છે કશું જ મેન્શન નથી કર્યું એનો મતલબ કે એ લોંગ ટર્મ છે એ તમારે સમજી જવું પડે ચલો શોર્ટ ટર્મ ક્લિયરલી મેન્શન કરેલું હશે ઓલવેઝ okay any doubts in assets चलो next point make the totals
નોન કરંટ એસેટનો ટોટલ કેટલો થાય? અને ટોટલ ફોર કરંટ એસેટ 7,12,500. Chalo, anybody is having doubt in this? Is there anyone having doubt in this? આગળ વધીએ. The next question is illustration 10. Okay, keep one thing in mind. Exercise question number 6 and illustration 10. Both are similar. બહુ કંઈ ખાસો ડિફરન્સ નથી. But I must suggest that one should calculate both the question. Never ever think કે હા ચલો આ ચેપ્ટર તો પતી ગયું. આ ચેપ્ટર મારે પત્યું છે, તમારે નહીં. તમે જ્યારે બધા સમ સ્ટ્રક્ચર લર્ન કરીને સમ જ્યારે જાતે કરશો, ચેપ્ટર તમારા માટે ત્યારે કમ્પ્લીટ થશે. બરાબર છે? સો ઓલવેઝ કીપ ધીસ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઇન યોર માઇન્ડ. નેવર એવર થિંક કે હા ચલો ચેપ્ટર પતી ગયો. બરાબર છે? ચાલો આગળ વધીએ. ઝૂમ આઉટ કરું. ઓલરેડી ઝૂમ આઉટ તો કર્યું તું, કરી દઉં એક વખત. You will get the whole question over here. ઝૂમ ઇન કરી દો, સ્ક્રીનમાં દેખાય છે? It is visible? Good, સારું કહેવાય. Chalo, accrued commission, so that is other current asset. Land and building and equity share capital. Sure. 45,000 is bank balance.
General reserve is 20,000. Closing stock. That is 1,80,000. Creditors 4 lakh. સર અક્રૂડ કમિશન ક્યાં છે? અક્રૂડ કમિશન, અચ્છા ઓકે, તો એ તો સમજાવ્યું તો ખરા ને પહેલામાં. અક્રૂડ કમિશનનો મતલબ કે કમિશન આપણને મળવાનું બાકી છે. બિઝનેસમાં જે કમિશન છે એ કમિશન મળવાનું બાકી છે, બરાબર છે. ઇટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ ફોર અવર બિઝનેસ માટે આ જે અમાઉન્ટ છે એ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ છે. ઓકે, બરાબર. એ તો ઇન્ટરેસ્ટ, હાઈથી ઇન્ટરેસ્ટ કયો, કમિશન કયો, વોટએવર બધું સરખું જ છે. ઓકે, વોઇસ લો આવે છે. હું એકચ્યુઅલી ધીમું બોલું છું બેટા. આઈ ગોટ વેક્સિનેટેડ યસ્ટરડે અને ફેકલ્ટીઝ વર નોટ અવેલેબલ, તો I have to take the lecture. That's why. ચાલશે, ઇયરફોન ભરાઈને બેસો, સંભળાશે. ક્યાં હતા આપણે? જનરલ રિઝર્વમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખી નાખ્યું હતું. ક્રેડિટર્સ 4 લાખ. ચલો બેટા, ડાઉટ છે કોઈને? હજુ મતલબ એની પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ કોઈને ડાઉટ હોય તો બોલી જાઓ. ચલો, ત્યાર પછી ડેપ્ટર્સ 2,30,000. ડેપ્ટર કઈ ગયા યાર? ટ્રેડ રિસીવેબલ. ચલો, ડેપ્ટર પતી જાય પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એ બી ડિબેન્ચર રિડીમ્શન. તો 30,000 ડિબેન્ચર રિડીમ્શન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ક્યાં આવશે આ ડિબેન્ચર રિડીમ્શન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? અમે તમને સેપરેટલી સમજાવ્યું હતું. ઘણી બધી વસ્તુઓ કાઢી નાખીને આ વસ્તુ રાખી હતી કે બેટા આમાં પ્રોબ્લેમ થશે તમને, બરાબર છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે મતલબ તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. આઈધર ઇટ કેન બી નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અચ્છા, મને એમ કહો કે લોંગ ટર્મ ડિબેન્ચર ક્યાં આવે? જેના આન્સર ખોટા છે, આઈ એમ સ્પેસિફિકલી એક્સપ્લેનિંગ ટુ ધોઝ સ્ટુડન્ટ, બરાબર છે. તો ભાઈ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગમાં આવે ડિબેન્ચર. મતલબ ડિબેન્ચર લોંગ ટર્મ માટે હોય, તો ડિબેન્ચરના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવા હોય? લોંગ ટર્મ માટે હોય. તો ડિબેન્ચરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. મારી પાસે સ્પેસ ઓછી છે, તમારે ધ્યાન રાખવાનું. ડિબેન્ચર રિડીમ્પશન બધામાં એક એક લાઈન છોડી જ દેવાની પ્રેમથી, બરાબર છે. દરેકમાં વ્યવસ્થિત લખવું એ જ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તમે જે કંઈ પણ લખો છો એની. સોરી, આપણે ડિબેન્ચર લખવાનું રહી ગયું. 1,30,000 પહેલાં ડિબેન્ચર લખી નાખીએ. આવું બહુ થાય આમાં.
बट द पॉइंट इज दैट मान लो कि कोई वस्तु छूटी जाए तो तरत खबर पड़ी जवानी है कि हाँ भाई आटली जो अमाउंट है लखवानी रही गई है केम के टेली नहीं थाय सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम हाँ कस्टम डिपॉजिट इज 1,25,000 क्या हो से भैया कस्टम डिपॉजिट क्या हो से लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस मैं भूलथी कस्टम डिपॉजिट काढ़ी नाख्यु छे तमे काढ़ी नाख्यु होय तो अगेन एड करी देजो बाय मिस्टेक में कस्टम डिपॉजिट जे स्ट्रक्चर समजाव्युं तो एमां तमारामां भूलथी काढ़ी नाख्यु छे मने याद छे पाक्कुं gratuity fund is 20,000 that is long term provision and a provision for taxation is short term provision chalo is there anybody having doubt टोटल क्यों बने चलो फास्ट here it the total will be just a second 10 lakh 20,000 it will be 1,50,000 and here it will be 4,60,000 16,30,000 2,55,000 2,55,000 non-current asset is 11,55,000 11,55,000 and what is current asset 4,75,000 ultimately 16,30,000 okay so this is all about the difficult question of balance sheet 70% chapter got completed એમ કેવું હોય તો કહી શકાય હવે તમારે બહુ જ ઓછી વસ્તુઓ સમજવાની કે શીખવાની રહેશે બહુ જ ઓછી વસ્તુઓ રહેશે one of them will be profit and loss account and second there will be two adjustment બે adjustment રહેશે બરાબર છે you need to learn those two adjustment zoom out કરી દો બેટા okay કરી દઈએ
ઓકે આઈ એમ એન્ડિંગ ધ લેક્ચર 10 મિનિટ્સ બિફોર ધ ટાઈમ. ઓકે, કેમ કે આપણે સફિશિયન્ટ સમ્સ કરી લીધા છે. હવે ન્યૂ કન્સેપ્ટ છે એ આપણે આવતીકાલથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઇટ ઇઝ ટ્યુઝડે. ઓકે, બાય ફોર ટુડે.